وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے. یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہم بھی کہتے ہیں جی کہیں بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں، اب بارش ہونے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری بھرگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، اجڑا ہوا شہر یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں اگا ہوتا، لوگوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں، بیج بوئے بغیر نہیں نکلنا کچھ بھی، ذہن میں رکھیے گا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، یعنی ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال دیں گے زمین سے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے، بارش کے ذریعے زمین سے سبزے کا اگنا، درختوں کا نکلنا، یہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکل کے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہیں زمین کے اندر، راکھ بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مثال، اور یہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص آبزرو کر لیتا ہے. اس کے لیے سائنس کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے. سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہیں. سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پر یقین کامل ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو بظاہر ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بیج بوتے اور نکل آتا ہے، ویسے تو اس کو بھی تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اب تو جناب نیشنل جغرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو ریئل ٹائم انہوں نے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کس طرح بیج پھٹتا ہے، اس میں سے کس طریقے سے کومپل نکلتی ہے، پھر 2 پتے نکلتے ہیں، اور پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے. کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے حقیر چیز ہے. قیمت سونے کی زیادہ ہے، لیکن سونا ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت نہیں بنا سکتا. مٹی ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے، کھیتیاں اگاتی ہے. اس روئے ارض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرہونے منت ہے، اور مٹی جو خوراک بنا رہی ہے، جو پودوں کو دے رہی ہے، اور پودے اپنی خوراک بنا رہے ہیں، وہ سورج کے مرہونے منت. لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا، نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا. سب اللہ نے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہے. تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی، تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں، نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہیں آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈینٹ بنایا ہے. میرا خیال ہے اب شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے. اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے، لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں، ایک بیج بوتے ہیں، چھلی کا دانا، سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے، اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راکھ ہو جائے. ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے، لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے. اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا ہے، کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا ہے. مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا، تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹنی میں نے مقرر کر دی. مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے، فنش پروڈکٹ دے رہی ہے. فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ
फिनिश प्रोडक्ट है अल्लाह का, जिसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी पड़ती। केला तोड़े खा ले। गंदम को रोटी तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू एडिशन है। गंदम उगाई जाती है, फिर वो फसल बड़ी होती है, फिर उसे काटा जाता है, फिर बीज अलग किया जाता है, फिर उन बीजों को पीसा जाता है, उसका आटा बनता है, आटे में पानी डाल के उसे गूंदा जाता है, उसके बाद फिर आप उसकी रोटी पकाते हैं आग के ऊपर, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन सर अल्लाह ने फ्रूट को वो फिनिश प्रोडक्ट बनाया है कि डायरेक्ट तोड़े और खा लें। अब पता चला जन्नत में फ्रूट का जिक्र अल्लाह ताला इतना क्यों करता है, कहीं किसी को गुमान ना हो कि वहां भी जाके कहीं कोई चक्की न चलानी पड़ जाए। फिनिश प्रोडक्ट, हर चीज फिनिश प्रोडक्ट। आम है, सेब है, अनार है, फ्रेश, कोई मखलूक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब बन के तैयार हो गया तो ये अल्लाह ने मट्टी को वो क्वालिटी दी है। इस हवाले से तो मट्टी जाहिर है कि आग से बेहतर है। बाकी अल्लाह ने हर मखलूक को कुछ क्वालिटीज दी हैं, कुछ कमजोरियां दी हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जिस कुदरत की चीज को भी देखें तो बेसाख्ता कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, पाक अल्लाह, पाक है वो जात जिसने ये क्वालिटीज इस चीज को दी। इस चीज का कोई कमाल नहीं है, कमाल उस हस्ती का है जिसने क्वालिटीज रख दी है। सही बात है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकतों वाली है जात वो अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये इतनी सारी बातें करके इसमें से कुछ निकालना भी तो है ना। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ ये इल्मी शावत पूरी कर लेने वाली बात है कि हम इस तरह की बातें करके उठ जाए। नहीं, निकालना क्या है वो अल्लाह ने साथ दर्स दे दी। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, पुकारो अपने रब को, दुआ करो अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और आहिस्ता आवाज में। अल्लाह। वल बलदु तय्यिबु युखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और जो सरजमीन जरखेज है ना वो पैदावार निकालती है तेरे रब के हुक्म से। दुनिया में भी होता है, बंजर जमीन पर जितनी मर्जी बारिश हो, तालाब तो वहां बन सकता है, कीचड़ तो बन सकता है, सब्जा नहीं हो सकता। जरखेज जमीन से निकलेगा। अब बेसिकली तो अल्लाह ताला ये मिसालें फिजिकल वर्ड से दे के ना इसके रूहानी मानों की तरफ भी जा रहा है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा की मिसल है, और जो जिक्र नहीं करता मुर्दा की मिसल है। ये हदीस भी मैंने ब्लू और ग्रीन कार्ड्स के ऊपर सुबह शाम के अज़कार और फर्ज नमाज के बाद अज़कार पे लिखी हुई है। ये रूए सुखन उसी तरफ आ रहा है कि जो पाकीज़ा जमीन है, जरखेज जमीन है, वो तो उगा लेती है तेरे रब के हुक्म से। वल्लज़ी खबुसा, और जो खराब है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, उधर तो बस घटिया माल ही फिर निकलता है, झाड़ झकार ही निकलता है, उधर उस तरह की जरखेज चीजें नहीं निकल सकती। ये तो खैर एक जनरल बात है। स्पेसिफिकली आप देखें, इवन जरखेज जमीन भी हो, अगर आबो हवा वो ना हो, ये जो किन्नू और माल्टा है ये भलवाल और सरगोदा में ही उगता है, वो वाला आप दरख्त यहां आके लगा लेना, उगाएगा, टेस्ट वो नहीं होगा। हमारे सिंध में, जनूबी पंजाब में जो आम के दरख्त हैं वो आप यहां पे भी लगा लें, उगेंगे, फल भी लगेगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा। ये इंसान ने सदियों के बाद लर्न किया है कि कौन सी आबो हवा किस दरख्त के लिए सबसे सूटेबल है सर। और ये अल्लाह ने एक ऐसी कमजोरी लगा दी है, वरना तो ये जो बाहर के मुल्क हमसे मांगते फिरते हैं फ्रूट, पाकिस्तान का फ्रूट जब दुबई की मंडी में जाता है तो ऐसे घंटों में वो मंडी फारग हो जाती है। ये हमसे मांग रहे होते हैं, ये यहां से मट्टी भी उठा के ले जाए ना हमारी मुल्तान की, और दरख्त भी निकाल के पूरे ले जाए बोइंग जहाज में रख के, वहां जाके रिजल्ट नहीं देना। अगर ये होता ना मेरे भाई, बाकी दुनिया तो भूखी मर जाती। अल्लाह ने सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखा है। अरब के लोगों को खजूरें दी हैं, लेकिन मसाला जात के लिए, बाकी चीजों के लिए उन्हें शाम का सफर करना पड़ता, हिंद का सफर करना पड़ता था। हिंद के लोग अपने ये मसाला जात और चीजें वहां जाके, ये तो आज जिस ईरा में हमने आंख खोली है, ये दुनिया में सबसे गरीब तरीन जगह बनी हुई है। अदरवाइज तारीख इंसानी में सोने की चिड़िया जो है सब कॉन्टिनेंट रहा है, क्योंकि जमीन उगाती, इसीलिए यहां गोरे आए थे। सबसे अमीर तरीन जगह यही है, जमीन उगाती है। जहां पे जमीन उगाती हो बाकी सारी चीजें फिर सेकेंडरी है, लेकिन वो लोग जहां जमीन नहीं उगाती
टेक्नोलॉजी की बरकत से खा रहे हैं। हम अपने कई मुरब्बों की गंदम दे के एक आईफोन इतना सा लेते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपने टाइटल क्या, आपने तो वीडियो पहले देख ली होगी क्योंकि मैंने इंट्रो नहीं करा था ना। पहले मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, बस दुआ करना सिर्फ अल्लाह से। तो गाइस, आपने टाइटल पढ़ लिया, सोइल प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट इलेक्शन था बहुत, कि भाई शैतान ने जो गुरूर किया था ना कि भाई मैं इससे बेहतर हूँ। तो आज अगर देखे तो बेहतर तो खैर मिट्टी थी, लेकिन ये हमारे ये इख्तियार सबको अल्लाह ने क्वालिटीज़ दी हैं। किसी को कमज़ोरी, किसी को क्वालिटीज़, किसको कितनी, ये सिचुएशन जो प्रोसेस है वो अल्लाह का निजाम है भाई। और ये भी जो बताया साफ साफ तौर पे कि भाई बाहर के लोग मुल्क में क्यों आए थे, सोचने वाली बात है। आए क्यों थे? क्योंकि प्रोडक्शन जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वहाँ पर थी नहीं, जो उग जाए हर चीज़ लिए आए थे, क्योंकि बरकत थी। और सोई प्रोडक्शन मतलब वहाँ होता है नहीं है इतना जितना यहाँ होता है। चलो भाई, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर हमारा फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, और लाइक भी कर सकते हो। गाइस, वीडियो शेयर करा करो भाई आपस में, क्योंकि इनका भाई लोग भी अगर सुनेंगे भाई कितना, खुद सोच के देखो भाई, अल्लाह ताला ने कितनी नॉलेज दी हुई है हमारे इंजीनियर साहब को। तो इनकी बात भाई, अल्लाह की बात को मतलब फैलाओ, पहुंचाओ अपनी फ्रेंड्सों में, शेयर करो वीडियो को, अपलोड। हम ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम गाइस, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।